My dear friend Mr. Nasser, we belong to the same place. Mr. Shishindran, dear friends, I thank Mr. Shashindran and Nasser for the good words they have spoken about me. We are very late today. It's almost 5. I will take maximum 1 hour. Within 1 hour I will finish it. Actually, I thought that raw juniors will be here, but I see the faces of seniors also, veterans in the field. Anyway, this is actually meant for juniors. Yes, but a seat on today. Yes. Okay. So, I have a suggestion to make for this All India Lawyers Union. I have taken classes for this All India Lawyers Union various places across the states, right from Talasheri up to Thiruvananthapuram. So the interest the association is taking, the union is taking in imparting this knowledge is excellent. Actually, it is commendable, appreciable. Now we have 3 bills before the Parliament Standing Committee, amending Penal Code, Evidence Act and CRPC. I think the association, the union will arrange a symposium on these bills and can submit a report or send some some suggestions to this standing committee also of the parliament. കാരണം അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ സങ്കടം തോന്നും. ചിലതെല്ലാം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ CRPCയിലെ ചില അമെൻമെൻറ്റ്സ്, പീനൽ കോഡിലെ ചില അമെൻമെൻറ്റ്സ്, അതുപോലെ എവിഡൻസ് ആക്ട്, ഇത് മൂന്നും ഒരു യുക്തിക്കും ചേരാത്ത ചില കാര്യങ്ങളാണ്. ചില കാര്യങ്ങൾ നല്ലതാണ്, ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ മോശമാണത്. വാട്ട് എവർ മേ ബി ദി മോട്ടീവ് ഫോർ ദിസ് ലോ മേക്കേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് റിഗാർഡ്, ഉപദ്രവകമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഓർക്കുക, ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് റെക്കോർഡ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് എവിഡൻസ് ആക്ടിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അമെൻമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാകുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ജഡ്ജസ് വിൽ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഹെറൻറ്റ് വീക്ക്നെസ് തന്നെയുണ്ട് അമെൻമെൻറ്റിൽ, ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് അമെൻമെൻറ്റിൽ. CRPCയിലാണെങ്കിൽ ചില പ്രൊവിഷൻസ് ഒട്ടും യോജിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ചില റൂൾസ് ഓഫ് എവിഡൻസ് CRPCയിലുണ്ട്, അതും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. കാരണം ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ റിട്ടയർ ചെയ്യുകയോ മരിച്ചു പോവുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സക്സസറായിട്ടുള്ള ഒരാൾ വിസ്തരിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അത് ഹിയർസേ ആണത്. He can identify, if he is competent to identify the signature, he can identify. And it is admissible under Section 32 Evidence Act. അതിന് പകരം ഏതെങ്കിലും ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറെ വിസ്തരിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന റൂൾ ഓഫ് എവിഡൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് ഭയാനകമായ ഡിസാസ്ട്രസ് കോൺസിക്വൻസസ് ലീഗൽ പ്രൊഫഷനിൽ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു സെമിനാർ നടത്തുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. യെസ്, വാ ശശി, ഫ്രണ്ടിലുണ്ട് സീറ്റിന്. യെസ്, വാ. Okay, so let's begin. This is meant for juniors. Others will find it boring. The question before us is whether we should file an appeal or should not file an appeal. What is the approach we have to make? Appeal, we all know, nothing but it is only a petition. Petition to a superior forum that the judgment or the order or the decree rendered by a subordinate court is erroneous. So this may be set right or the error may be corrected. This is the only prayer that is supposed to be in an appeal. But the question is, what is the nature of the right? The nature of the right is nothing but statutory. നമ്മൾ
ലോ എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കുക, നമ്മൾ ഏത് പൊസിഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെതിരായിട്ട് ഒരു ലീഗൽ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ്. അത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ആണെങ്കിലും ശരി, ഹൈക്കോടതിയുടെ ആണെങ്കിലും യു വിൽ ഗെറ്റ്. എത്ര സെറ്റിൽഡ് പൊസിഷനെതിരായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ജഡ്ജ്മെന്റ് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് അത് ശരിയാണെന്ന് ആരും ധരിക്കരുത്. ഉദാഹരണത്തിന്, the nature of the right of appeal is statutory. Unless a statute confers the right of appeal, there is no question of maintaining an appeal. അപ്പീലിൽ അവകാശമുണ്ടെന്ന് ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൽ പറയാതെ അപ്പീല് റൈറ്റ് ഇല്ല. We know the difference between a statute and the constitution. Constitution is not a statute because it is not passed by a parliament. So it is not a statute, it is the mother of all laws. Statutes are governed by constitution. So statute is something passed by an act passed by a legislative body. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണ്. An appeal is always a statutory right. It is not a constitutional right. It is not a fundamental right. But you will get a judgment of the Supreme Court saying that it is a fundamental right. Absolutely wrong. അതുകൊണ്ട് അത് ശരിയാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത്. Unless a statute confers a right on a party to file an appeal, there is no question of filing an appeal. So it is a statutory in nature. So the statutes, the various statutes, do not provide for filing of appeal against every judgment, decree, order or other findings. എല്ലാ ജഡ്ജ്മെന്റിനുമെതിരെയും എല്ലാ ഓർഡറിനെതിരെയും അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യാമെന്ന് ഒരിടത്തും ഇല്ലത്. തോറ്റവന് പോലും അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത പ്രൊവിഷൻസ് നമുക്കുണ്ട്. This means in all matters, merely because a right is given, in all matters which are not favorable to a party, we should file an appeal. എല്ലായിടത്തും പോയി അപ്പീലും ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല തോറ്റാൽ പോലും. അപ്പോൾ a wise discretion is to be exercised in deciding whether the party should be advised to file an appeal or not to file an appeal. Because in certain cases, if we file an appeal, the consequences will be worse than the decision of the lower court. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ടത്. പാർട്ടിയെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പീലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം. അപ്പീൽ കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ? കക്ഷികൾ എപ്പോഴും തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അപ്പീലുമായിട്ട് വരും, കൊടുക്കണമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ കൊടുക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് പ്രോപ്പർ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയാം, ഒരു പാർട്ടി ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഹാജരാക്കി. ആ ഡോക്യുമെന്റ് ഹാജരാക്കുമ്പോൾ ആ ഹാജരാക്കണമോ വേണ്ടിയോ എന്ന് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അഡ്വൈസ് ചെയ്യണം. കക്ഷി കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സും കൊണ്ടുപോയി ഹാജരാക്കരുത്. ഞാൻ ആലപ്പുഴ സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്ന കാലത്ത് അന്ന് എറണാകുളത്ത് നിന്നുള്ളൊരു ജൂനിയർ വക്കീല് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഒന്ന് ഹാജരാക്കി. അപ്പോൾ ജൂനിയർ വക്കീലിനെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നോ സഫീഷ്യൻ്റ് പ്രാക്ടീസ്. അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്ന ബേസിക് ഡോക്യുമെന്റ്, സൂട്ട് ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാജരാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും പെനാൽറ്റി ആയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന നേട്ടം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ് ലാഭമെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഞാനിത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് ഇമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വക്കീല് കുറച്ച് നേരം ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു, ഐ എം വിഡ്രോയിങ് മൈ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു, സൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇമ്പൗണ്ട് ചെയ്തില്ല, ഐ വിൽ റിട്ടേൺ ഇറ്റ്. ഈ ഡോക്യുമെന്റ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞത്. റിട്ടേൺ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സബ്ജക്റ്റ് സബ് കോടതിയിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ അതുകൊണ്ട് ഫയൽ ചെയ്തു. ഫയൽ ചെയ്ത ഉടനെ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഞാനത് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്, ഇയാളൊരു 3-4 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് 10 ലക്ഷം രൂപയോളാണ് ഫൈൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇത് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്ക്. അപ്പോൾ കക്ഷി തന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം കൊണ്ടുപോയി ഒരു സൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുകയോ ഒരു അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുത്. ബിക്കോസ് അവർ ഡ്യൂട്ടി ഈസ് ടു ഗീവ് ഹിം പ്രോപ്പർ അഡ്വൈസ്. അയാൾക്ക് നല്ലതാണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ കിട്ടിയ ഉടനെ അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരിക്കലും വി ഷുഡ് നോട്ട് അഡ്വൈസ് എ പാർട്ടി. ഓക്കെ, so only in appropriate cases an appeal should be filed. Then there are some differences between civil and criminal cases, fundamental differences which are
sometimes forgotten by the bar. In the exercise of powers, the first difference is that what are the materials available before the court in civil case and criminal case. In civil cases, we know there are pleadings. But in criminal cases, there are no pleadings. In the true sense, there are no pleadings because in most of the cases, police reports are there, nothing else. So this is one of the fundamental differences because that makes much difference. Availability of the pleadings and absence of pleadings. Absence of pleadings. The second difference is that with regard to the burden of proof, invariably in all cases, the burden of proof in criminal cases lies on the complainant or the prosecution. The Supreme Court has said, even if the wording of a particular statute may indicate that the burden is on the other party, it can never be so. Take the case of POXO. POXO is a star. POXO is section 28. The moment a person is prosecuted for any of the offences under this act, it shall be presumed that he is guilty. The prosecutor trial the presumption is that he is guilty. I am not bound to prove anything because there is a presumption available. So the Supreme Court has that is not possible. Invariably in all cases, the initial burden is always on the prosecution, whatever may be the wording of the statute. So POXO has section provision Matanda Samayam Karinu that was challenged before the Kerala High Court. I think there is Ralph. I made that suggestion should be challenged, but unfortunately for some other reasons that was found against this petitioner. Okay. Upon criminal case like in the always on the burden is always on the prosecution, but in civil cases it is not so. In civil cases, the burden will be determined by the pleadings. പക്ഷേ ഇത് പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഫെയർ ട്രയൽ കിട്ടാതെ വരുന്നു. ബേർഡൻ ആർക്കാണെന്ന് ഇനിഷ്യൽ ബേർഡൻ ആർക്കാണെന്ന് അറിയാതെ ട്രയൽ നടത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that will certainly cause prejudice to one of the parties. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക, the case is for partition, the suit is for partition. The contention is that by a will, the predecessor, the father, has bequeathed the property to the defendant. That is his contention. That means he admits ownership of the property by the father, possession of the property by the father, death of the father, the relationship. All these are admitted. His only contention is that because of the will, bequest given to me by the will, my father has given me the property. Then who should start the evidence? Naturally, the test 102 is there. It is for the defendant to start the evidence. But in many of the cases, when it came to this High Court, I have seen that always the plaintiff starts. That will certainly cause prejudice. ഒരു സംശയം വേണ്ട കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ we have to first decide. One of the main differences is that the burden may shift in civil cases, it never shifts in criminal cases. And the significance is that if the burden is cast on the opposite side, or if the opposite party is required to start the evidence, that will cause prejudice. So that we have to take into account. The next difference is that in the exercise of powers, there is a great difference between civil law and criminal law. In as much as in civil cases, the court has inherent power. But in criminal cases, there is no question of inherent power. In other words, in criminal cases, unless something is permitted, the court cannot do it. But in civil cases, unless it is prohibited, the court can do it. So in criminal cases, only permitted things can be done, permitted by a statute. And in civil cases, even if it is not permitted, it can be, what is not prohibited can be done. ഇതാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്ന് നമ്മൾ സിവിൽ കേസിൽ ക്രിമിനൽ കേസിൽ മറ്റൊരു അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ടേക്ക് എ കേസ് ഓഫ് ഗിവിംഗ് എ കോപ്പി ടു ദി അക്യൂസ്ഡ്. The Supreme Court has said that, long back in 1958, unless the court has been given the power to give a copy, don't give it. He is not entitled to get a copy. അപ്പോൾ ഒരു കോപ്പി, നിസ്സാരമായ ഒരു കോപ്പി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പോലും
there should be a provision. അപ്പോൾ ഇൻഹറന്റ് പവർ എന്ന് ഒരു പവർ ഇല്ല. ഇൻഹറന്റ് പവർ ഇല്ല, പക്ഷെ ആൻസിലറി പവേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? there should be a right, but there is no provision for how to exercise that power. അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോഴേ ആൻസിലറി പവർ അല്ലാതെ ഇട്ടത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ഇനിയുള്ളൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് പ്രൂഫ്. Standard of proof is different in civil and criminal cases. Standard of proof in civil cases, but there is only one definition in the Evidence Act. There is only one Evidence Act for the civil and criminal cases. Only some provisions are applicable exclusively to the criminal cases and civil cases, just like this recovery, etc., then damages in civil cases. Allagil ellam same aanadu. But we have made a distinction between civil cases and criminal cases with regard to the standard of proof. അത് ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, in the cases, civil cases, the standard of proof is probability. Even mere probability is sufficient to give a decree. സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. But when we come to the criminal cases, it is not a question of probability, it's a case of proof beyond reasonable doubt. അതും കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ റെസിഡ്യൂവൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്തെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. റെസിഡ്യൂവൽ ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നമില്ല, കാരണം വി ആർ ഓൾ ഗവേൺഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. അപ്പോൾ വാട്ട്സ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് പ്രോബബിലിറ്റി ആൻഡ് റീസണബിൾ ഡൗട്ട്? വെയർ ക്യാൻ വി സീ ഇറ്റ്? വളരെ സിമ്പിളായിട്ട്, ജൂനിയേഴ്സിന് മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പറയുന്നത്, വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു വ്യത്യാസം ഓർത്താൽ മതിയത്. ഒന്ന്, നമ്മൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുമായിട്ടും പരിചയമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബാറിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സാണ്. ഓൾ അഡ്വക്കേറ്റ്സ്, കളീഗ്സ് ആർ അവർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബാർ ആർ അവർ ഫ്രണ്ട്സ്. അത് ഒരാൾ നല്ലതാണോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്വഭാവമാണോ, അയാളുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണത്, അയാളുടെ മതം ഏതാണ്, ഇങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ നോക്കാറുള്ളത്. ഇഫ് ഈസ് ആൻ അഡ്വക്കേറ്റ്, വി വിൽ മേക്ക് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് ഹിം, എസ്പെഷ്യലി ബോയ്സ് ആൻഡ് ലേഡീസ്. ഒരു ആൺകുട്ടിയെ അഡ്വക്കേറ്റ്, ജൂനിയർ അഡ്വക്കേറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മേക്ക് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, ദർ ഇസ് നത്തിങ് റോങ് ഇൻ ഇറ്റ്. കാരണം എന്താണത്? സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് നോട്ട് a good girl so that we may company with her, or the girl finds that he is not a good boy so that they may continue the friendship, that relationship can be put an end to. Immediately that can be stopped. But suppose the girl wants to marry, then അപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ മാറി. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? മതമേതാണെന്ന് നോക്കും, ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കും, അച്ഛന് സ്വത്തുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും, ഇവൾക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും, നമുക്ക് മാച്ചിങ് ആണോ എന്ന് നോക്കും, ഇല്ലേ? ബട്ട് അതും റിലേഷൻഷിപ്പാണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സായിട്ട് ഇതും റിലേഷൻഷിപ്പാണത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഇൻക്വയറി ഒന്നും നടത്തുന്നില്ല, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഇൻക്വയറി എല്ലാം നടത്തുന്നു. ദോ ബോത്ത് ആർ റിലേഷൻഷിപ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സസ്. വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ? ബിക്കോസ് സപ്പോസ് it is found that the relationship of friendship happened to be wrong, we can always put an end to it. But in the case of marriage, it's not easy to put an end, because this is supposed to be a lifelong relationship. So that distinction is because of the consequences that will follow. So in a wrong decision, if it happens to be a wrong decision in civil cases, what is the consequence? It may be a loss of property, it may be a loss of money, nothing else. But in the criminal cases, if it happens to be wrong, the decision happens to be wrong, what happens? He will go to jail. There is a stigma. There is no such stigma in civil cases. So a distinction has been made by the legal profession between civil cases and criminal cases with regard to the standard of proof. അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. രണ്ടും ഒരേ ജഡ്ജി പറയുന്നു, ജഡ്ജിമെന്റ് അർത്ഥം ഒന്ന് തന്നെയാണ്, രണ്ടും അർത്ഥം ഒന്ന് തന്നെ. Then we come to appeal. There is a difference. Right of appeal. In the case of civil cases, right of appeal is confined to parties and an agreed party. A parties nalla avada parayunnathu. Plaintiff or defendant എന്നല്ല പറയുന്നത്. Any person aggrieved by the decree, he may file an appeal. He may be a third party. The only thing is that he should get permission of the court. With the leave of the court, he can file appeal. But when you come to the criminal cases, he says that either the accused or the prosecution, the accused or the prosecutor may file an appeal
and now victim also. There is no question of a third party maintaining an appeal, filing an appeal in criminal cases. Only 3 parties now, including this victim. Prosecution now. This is one of the differences between this criminal and the civil cases with regard to the filing of the appeal, right of appeal. Now coming to the disposal of the appeal. Disposal of the appeal also, there are some differences. In civil cases, an appeal may be dismissed for default. In civil cases, an appeal may be dismissed for default, and if it is dismissed for default, or if the appellant is absent, the only course open to the court is dismiss the appeal. Order 41, Rule 17 clearly says that, explanation says that, if the appellant is absent, it shall not be disposal on merits. Only default dismissal. Appeal ഒരിക്കലും ആബ്സൻസിൽ അപ്പലന്റിന്റെ ആബ്സൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, മെരിറ്റിന്മേൽ പാടില്ല സിവിൽ കേസസ്. അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ ഹൈക്കോടതിയിലായിരുന്നപ്പോഴേക്ക് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഒരു ജഡ്ജി അപ്പലന്റ് വക്കീലില്ല, അദ്ദേഹം അപ്പോൾ തന്നെ ഡിക്റ്റേഷൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്ക് തൊട്ടടുത്തിരുന്ന ജൂനിയർ ജഡ്ജി പറഞ്ഞു അത് അഗേൻസ്റ്റ് ഓർഡർ 41 റൂൾ 17. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് delete that sentence, the appellant's advocate is absent. നടന്നതാണ് ഇവിടെ. പക്ഷേ അത് എന്തുമാത്രം ശരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, യെസ്. അതേസമയം ക്രിമിനൽ കേസിൽ there is a difference. In criminal cases, once an appeal is instituted duly, there is no question of dismissal for default. ഒരിക്കലും ഡിസ്മിസൽ ഫോർ ഡിഫോൾട്ട് ഇല്ല. അപ്പലന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും only on merits an appeal in a criminal case can be disposed of. There is no question of disposal on default. അതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മെരിറ്റിന്മേൽ മാത്രമേ ക്രിമിനൽ കേസ് ഡിസ്പോസൽ ഉള്ളൂ. Now we are coming to the appeal. An appeal, we all know, appeal in civil cases is not filed against judgment. There is no provision to file an appeal in civil cases against judgment, but only against a decree. So also, there is no question of filing an appeal against a finding. A person is aggrieved by the decree. There may be a finding against the successful party, but he cannot file an appeal on the basis of that finding. അപ്പോൾ ഡിക്രിക്കെതിരായിട്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഒരു appeal is civil cases file ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. When we come to the criminal cases, it may be order of acquittal or order of ഡിക്രിക്ക് പകരം നമ്മൾ ക്രിമിനൽ കേസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് order of acquittal or order of conviction എന്ന് പറയുന്നത്. So what is a judgment? Judgment, we all know, it is nothing but an opinion of the judge. Judgment എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is nothing but opinion of the judge. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രൂവ്ഡ് എന്നുള്ള ഡെഫിനേഷനിൽ പറയുന്നത് എന്താണത്, if the court believes, ബിലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, nothing but opinion. അപ്പോൾ ഒരാളെ കുത്തിയോ എന്നുള്ളത് ജഡ്ജിയുടെ അഭിപ്രായം മാത്രമാണ് കുത്തി എന്നുള്ളത്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് യാതൊരു അർത്ഥവും ആ ജഡ്ജ്മെന്റിന് ഇല്ല. The judges of the opinion that the accused will stop him, nothing else. He believes it to exist. അതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് മുഴുവൻ. But for a valid judgment, what something more is necessary. Mere finding is not necessary, sufficient. Mere order of acquittal or order of conviction is not sufficient. But a judgment actually means the reasons for the finding. അതാണ് ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഗ്രൗണ്ട്സ് ഫോർ ദ ഫൈൻഡിങ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം പറയുന്നത്. A judgment means it is the grounds for the finding, the order, decree or the order in criminal cases. If it is not, there are no reasons, then we cannot call it a judgment at all. It is not a judgment, but it is nothing but an exercise in futile, nothing else. Then, so when a judgment is given to you for appeal, when a party approaches, first of all, we have to find whether it is a reasoned judgment. Whether it is a reasoned judgment. There is a difference between a reasoning and discussing or analyzing. നമ്മൾ പല ജഡ്ജ്മെന്റിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത്, ലോവർ കോടതിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജഡ്ജ്മെന്റിൽ പലപ്പോഴും കണ്ടിരിക്കുന്നത്, they will discuss the evidence.
ഒന്നാം സാക്ഷി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, രണ്ടാം സാക്ഷി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അതിനായിട്ട് മറ്റേ സാക്ഷി പറഞ്ഞു, ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് മൈ കൺക്ലൂഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്ലെയിൻറ്റിസ്റ്റ് കേസ് ഈസ് റോങ്. സ്വന്തമായിട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ? സ്വന്തമായിട്ടൊന്നുമില്ല. സോ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ റീസണിങ്? ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ്, ഇറ്റ്സ് എ മെന്റൽ പ്രോസസ് which should be seen in the judgment itself. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ why you believe one witness, why you believe a part of this evidence, why you disbelieve another evidence or another witness. This process is called reasoning. So you should contain reasons, there should be a process of reasoning. If this is absent, you cannot call it a judgment, even though the judgment may be in your favor, may be decreed, may not be decreed. But the soul of the judgment is nothing but the reasons stated in it. So when the parties come to you to decide whether an appeal is to be filed or not, the first step is to read the judgment. And from the judgment, if it is found that there is a patent illegality, surely it is a case for appeal. So first thing is read the judgment, decide see whether there is a patent illegality. What do you mean by patent illegality? Patent illegality means seen from the judgment itself. Suppose there is it is barred by the limitation. It's barred by the limitation. The finding is that it is not barred by the limitation. It's a question of law. We can easily see from this judgment itself. Suppose it is a case of a lack of jurisdiction. So you can easily say that court had no jurisdiction. Court had no. These are called patent illegality. So first see whether the judgment reveals a patent illegality. If it shows it's a fit case for appeal, you can advise your party to file an appeal. Suppose there is no patent illegality, then what you have to do? The next step is you go to the file, then only you open the file. കിട്ടിയ ഉടനെ ഫയൽ മുഴുവനും കൂടെ വായിച്ചു തുടങ്ങുക അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. The first is you read the reliefs granted. ഏത് ഒരു ഫയൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പ്ലേറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വായിക്കേണ്ടത് റിലീഫ്സ് ആണ്. And you must decide whether these reliefs are properly vetted, proper reliefs are paid for or not. Then you have to read. Suppose it is a case in respect of an immovable property. If it is a case in respect of immovable property, the second step is to go through the schedule. Whether there is a schedule or not. If there is a schedule, go through the schedule. Because the relief is always granted with a reference to the schedule only. And in some cases, where these schedules are necessary, I have found that no schedule is there. For example, you see easement, suit for easement right. It is necessary to describe how many schedules will be there in a suit for easement. Dominant element, servient element. There is a schedule of the pathway also. ചിലപ്പോൾ ഇത് ക്ലബ് ചെയ്ത് ചിലർ ഇടാറുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ നടക്കുന്ന ഇന്ന വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സ്റ്റിൽ ദർ ഇസ് എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അറ്റ് ഓൾ. സോ the first thing to be seen is whether there is a schedule over which the court has declared the easement right. അതില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലത്. പക്ഷേ ചിലയിടത്ത് അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. സ്റ്റിൽ എ ഡിക്ലറേഷൻ ഹാസ് ബീൻ മെയ്ഡ്. നൗ വി കം ഇൻ ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് മൂന്നും വേണമെന്ന് പറയുന്നത്? അതിനൊരു ഗ്രൗണ്ട്, ഞാൻ മൂന്നും വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് വേണ്ടേ? കാരണം മലബാർ പ്രാക്ടീസും ട്രാവൻകൂർ പ്രാക്ടീസും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു കാലം വരെ ഇപ്പോഴൊക്കെ ഒരുമാതിരി കോമൺ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണത്? വിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഷുഡ് ബി ഡിസ്ക്രൈബ് എന്ന് CPC പറയുന്നുണ്ടത്. ഏതാണത്? സബ്ജക്ട് മാറ്റർ. സോ ഇൻ എ സൂട്ട് ഫോർ ഈസ്മെന്റ്, സബ്ജക്ട് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണത്? ഹിസ് പ്രോപ്പർട്ടി, മൈ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് എ ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് വേ. That's why we say that all these three should be properties should be described in different schedules. When we come to fixation of boundary, in one case I held that the property of the plaintiff as well as the property of the defendant, some exceptions are there, should be described.
എന്ന് ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റിൽ ഞാൻ എഴുതി. ബട്ട് a few months ago, one learned judge of the High Court said that it is only passing observation. Yes, obiter ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. But why he held it obiter, I am not criticizing anyone. In the last part of this KSC, an advocate from Talasheri has written it. He has dealt with this judgment, two judgments, my judgment and his judgment, the sitting judge's judgment. It is not an obiter dicta. It is not a passing remark. Because that was the ground on which the decision was taken in that case. Why I said that these two are necessary? I said because two are subject matters. His property and my property, both are subject matters. Because the boundary line is to be determined between these two properties. It is not the boundary of my property, but it is the boundary between these two properties. So both become subject matters. That is why I held that both are necessary. Because in a case for partition, in a case for boundary, fixation of boundary, both parties stand in the shoes of plaintiffs. Both can file execution petitions. Like Justice Hari Prasad has said that both can file execution petition because both stand in the shoes of plaintiffs, decree holders. കാരണം എൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അതിര് നിർണ്ണയിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അതിര് നിർണ്ണയിച്ചെന്നുമാണ് അല്ലേ? So he has also a right, I also have a right. Both can file execution petitions. There is nothing wrong. Kerala High Court has held. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഏതാണെന്ന് നോക്കണം. Another case is partition suit. In partition suit also, both stand in the shoes of plaintiffs in a case of perfect partition. All parties stand in the shoes of plaintiffs because all are entitled to a share. Anybody can file a final decree application. Anybody can file an execution petition. So, if it is a suit in respect of, judgment in respect of immovable property, we have to see whether the subject matter has been described in a schedule and the proper relief in respect of this particular property has been paid for. If it is not so, it's a case for appeal. ചിലപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, നമ്മൾ വളക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് 10 സെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിക്കവറി ഓഫ് പൊസഷൻ ഫയർ ചെയ്യാതെ കമ്മീഷൻ കണ്ട് 8 സെന്റേ ഉള്ളെന്ന്. ബട്ട് ദ അഡ്വക്കേറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് മേക്ക് എനി അമെൻഡ്മെന്റ് ഇൻ ദ ഷെഡ്യൂൾ. Unfortunately, what will happen? The court will make a declaration with regard to the property 10 cents described in the schedule, without taking notice of the shortage in the extent found by the commissioner. But he will just say that it will be made a part of the decree. What is in it? It's a self-conflicting one. There is an inherent weakness in the decree itself. അപ്പോൾ അമെൻമെന്റ് നടത്തേണ്ട കേസുകളിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഇതാണ് നമ്മൾ ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോക്കേണ്ടത്. മണി ഡിഗ്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. Now we have seen this plaintiff, this reliefs and the schedule. The next question is, what is the cause of action? We know that cause of action needs to be specifically stated. Whether the cause of action, the suit based on the cause of action on which the suit is based has been clearly stated, and whether the suit is within the prescribed period of limitation. അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി ബോഡി ഓഫ് ദ പ്ലെയിന്റ് വായിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുപോകും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജൂറിസ്ഡിക്ഷനിലേക്ക് പോവുക. ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലായിരുന്നോ ഈ കോടതിക്ക്? സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു, വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാത്തുള്ളൂ. Thereafter, go through the written statement. Written statement, there may be some admissions, there may be some denials, assertions and denials may be there. So, written statement we have seen. The next step is the court must have framed issues. And in civil cases, always remember, it is not the suit that is being tried, then what is tried? Issues. The court tries issues, not the plaintiff അല്ല. കാരണം പലപ്പോഴും ഞാൻ ഈ ചോദ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ടത്, ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കവേർഡ് ബൈ എനി ഓഫ് ദ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയും ട്രയൽ കോർട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ വക്കീൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ ഇൻ മൈ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയും.
So my responsibility with that, we are not trying the plain, we are trying only issues. അതിനെ വകുപ്പുള്ളൂ. പ്ലെയിൻ്റെ ട്രയൽ ഇതിനകത്താണ് ഇല്ലത്. അപ്പോൾ unless a particular fact is covered by the issues, there is no question of trial at all. There is no question of putting any question at all with regard to it. So we have to see whether issues have been, proper issues have been framed after reading the pleadings of both parties. So if in Kerala we have this civil rules of practice, there is a rule which says that the issue should be framed in such a way that it should reflect on which party the burden lies. അത് മറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഏതായാലും CRP-യിലുണ്ട്, നമ്മുടെ സിവിൽ റൂൾസ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഇഷ്യൂ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ആരാണ് ഈ ഇഷ്യൂ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തെളിയണം, കാണണമായിട്ട്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ചിലർ നോട്ട് നെഗറ്റീവ് ചോദിക്കാൻ, നെഗറ്റീവിൽ ഒരിക്കലും ഇഷ്യൂ ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോയി, അത് തെറ്റാണത്. കാരണം ബേർഡൻ റോങ് ആയിട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അർത്ഥം. Whether the plaintiff is not entitled to a degree, അങ്ങനെ എഴുതണം. Whether the plaintiff is entitled because the burden is on him to prove that he is entitled to a degree. അപ്പോൾ അതും suppose the issues are cast wrongly, then certainly if it has caused the prejudice, is a case for appeal. Appeal file ചെയ്തേ പതിയാവുന്നത്. Then there may be cases in which notice is necessary. There are exceptional cases where notice itself is a part of a cause of action. അത് നമുക്ക് അത്ര സമയമൊന്നുമില്ലത്. So we have seen the issues. Now we are coming to the evidence. Last is evidence now. Next step is reading the evidence. So when we come to the evidence, we know that there are 4 types of evidence now. Earlier it was not so, only 2, 3. That is oral evidence, documentary evidence, material evidence, and now electronic evidence. Section 45A is there. It clearly uses the term electronic evidence. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക്, we know that electronic record does not come within the definition of, as it stands now, evidence sectന്റെ documental definition വരില്ല. Electronic record is not part of it does not come within the definition of a document, but it is included in the definition of evidence. So since it does not come within the definition of a document, a fiction has been created in section 65B. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ള സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നില്ലത്. But unfortunately the Supreme Court in Arjun Pandit Rao's case, Justice Nariman has held that since it is not a document, sections 62, 63, 64, 65 are not applicable. Correct ആണത്. If it is not document, these sections are not applicable. അതുകൊണ്ട് ഷാഫി മുഹമ്മദ് തെറ്റാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു. അൻവർ വേഴ്സസ് ബഷീർ റിസ്റ്റോർ ചെയ്തു കൊടുത്തു. അതാണ് ചെയ്തത്. Unfortunately, in that judgment there is an inconsistent statement. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? The fiction created by section 65B is in respect of the original. അത് ഫിക്ഷൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? It's a document, but that is with regard to computer output. It's a copy of it. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു തെറ്റ് പറ്റി. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പുതിയ അമെൻമെന്റ് അനുസരിച്ച് ബില്ലിൽ വരികയാണെങ്കിൽ it is comes within the definition of a document also electronic record. പക്ഷെ അതിന് കോൺസിക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അമെൻമെന്റിൽ തെറ്റുപറ്റി. ഇപ്പം ബില്ല് നടക്കുന്നേയില്ല. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് വിട്ടിരിക്കുന്നതിൽ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the first thing we have to see is whether the document has been made part of the evidence. ഇത് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറില്ലെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം. ശരിക്കും നമ്മൾ സിവിൽ ലോ അറിയാവുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം the first question is whether the document has been proved. How can you prove a document? There are only 3 ways of proving a document. That is either by consent or by a statutory declaration like Order 26 Rule 10, Commission report is part of the records of the case, and the last one is tendering it in evidence through competent witness. ഇങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് പാർട്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. Unless a document is made a part of the evidence in the case, the court cannot act upon it. It does not become, the contents does not become evidence in the case. So suppose a case, കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് കുമാരി എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ലവ് ലെറ്റർ എഴുതി. ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഇത് കൊടുത്തു. പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ്റെ കൊടുത്ത് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ പ്ലെയിന്റിഫാണ്, കോടതിക്ക് ഒരു മൊഴി പറയുന്നു. മൊഴി പറയുമ്പോൾ
പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ എന്ത് പറയും? ഇത് കുമാർ എൻ്റെ മകൾക്ക് എഴുതിയ ലവ് ലെറ്ററാണ്, അത് അവൾ എനിക്ക് തന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും കോടതി? മാർക്ഡ് അല്ലേ? ഇറ്റ് വിൽ ബി മാർക്ഡ്. ബട്ട് ദ കോർട്ട് ഡിഡ് നോട്ട് ആക്ട് അപ്പോൺ ഇറ്റ്. വൈ? If that is the only evidence, the court cannot act upon that document. Why? A mere marking does not may prove the contents. So what is the significance of marking a document? It is only for reference. Marking is not a judicial act. Marking is only a ministerial act. It is a ministerial act. If there is something wrong in marking, it can be corrected any time, even without notice to the parties. ജഡ്ജിക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും മാർക്കിങ്ങിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ വെദർ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൊബേറ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇറ്റ്, ഹൗ ക്യാൻ വി ഡിറ്റർമിൻ? ബൈ ദ ടെസ്റ്റിമണി. അപ്പൊ ഇയാൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇത് മകൾ എനിക്ക് തന്നതാണ്, മകൾ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്യുമെന്റ് കണ്ടന്റ്സ് പ്രൂവ് ചെയ്യുമോ? ഇല്ല. അതിന്റെ കണ്ടന്റ്സ് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 67 അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യണം? ഒന്ന്, contents of a document can be proved by proving the handwriting or the signature, if there is a signature. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു? ഇത് ഈ കുമാറിന്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആണെന്നോ കുമാറിന്റെ ഒപ്പാണെന്നോ പ്ലേറ്റിഫ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. സോ മിയർലി ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് മാർക്ഡ്, the court cannot hold that its contents stands proved. There is no proof that it was written by Kumar. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത്, whether it has been proved according to section 67 of the Evidence Act. അതില്ല എങ്കിൽ ആ കണ്ടന്റ്സ് റിലേ ചെയ്താൽ പോയി. ഇത് പലപ്പോഴും 138 I know that there was a comment by the bar also. ട്രയൽ കോർട്ടിലും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നത്. 138 ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ദാക്ഷിണ്യം പ്രതിയോട് കാണിക്കാറുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പലപ്പോഴും പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലേ? മനസ്സിലായോ? അതിന്റെ കാരണം ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലൈന്റ് കേസിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണത്? നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ ജഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും വക്കീൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും വാട്ട് മേക്സ് ഹിം ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇൻ ലൈഫ്. ഒരു ലീഗൽ പ്രൊഫഷനിലെ ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇൻ ലൈഫാണ്. അതില്ലാതെ വരുന്ന പിള്ളേരാണ് ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൈയും കാലും ഇട്ട് അടിക്കുന്നത്. എന്ത് ഡിസിഷനും എടുക്കാനായിട്ട് വിഷമമാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? അവിടെ കിടക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? ഒപ്പ് കണ്ടാൽ പ്രതിയെ ശിക്ഷിക്കും. വന്ന് സുപ്രീം കോടതി അത് ഇന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഒപ്പ് കണ്ടാൽ ശിക്ഷിച്ചോടാന്നാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പഴയ ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കുക, അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന്? അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? സ്കാൻ റിഗാർഡ് ഫോർ ദി ഓൾഡ് ഡിസിഷൻസ്, പ്രീസിഡൻസ്. ഒപ്പ് കണ്ടാൽ പ്രതിയെ ശിക്ഷിക്കണമെന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുന്ന ഒരു സുപ്രീം കോടതിയിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് മുഴുവനും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്? അവിടെ സാധാരണഗതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് ഫോൾസ് കേസാണെങ്കിൽ അവൻ ഒരിക്കലും എന്ത് പറയില്ലത്? പ്രതി എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഒപ്പിട്ട് തന്നു എന്ന് പറയില്ല. മനസ്സിലായല്ലോ? പ്രതി ഒപ്പിടുന്നത് കണ്ടു എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. കാരണം ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് വേറെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് വേറൊരാളുടെ ഇവൻ തന്നെ ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും എഴുതിച്ചു എന്നായിരിക്കും. അതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അവൻ എന്ത് പറയും? ഇത് എഴുതി കൊണ്ടുവന്ന് തന്നാന്ന് പറയും അല്ലേ? അങ്ങനെ പ്രതി എനിക്ക് തന്ന ചെക്കാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ will it prove execution of the check? What is execution of the check? ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റീസൺ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇങ്ങനെയാണ്. സോ എക്സിക്യൂഷൻ ഹാസ് ടു ബി പ്രൂവ്ഡ്. എക്സിക്യൂഷൻ ഇസ് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ടെൻഡറിങ് ഓർ ഗിവിംഗ് ഇറ്റ്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഡെലിവറി, അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? ഡെലിവറി. So first it has to be proved that he signed it. Section 67. The accused signed it. Who can prove it? Only person who has seen him sign, or person who was acquainted with his signature or expert evidence. ഇതില്ലാതെ പ്രതി എനിക്ക് തന്ന ചെക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതി ഒപ്പിട്ടു എന്നല്ല അതിനർത്ഥം. മനസ്സിലായല്ലോ? പക്ഷെ കുഴപ്പം എന്താണെന്നറിയാവോ? ഇതിങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴേക്ക് പ്രതിയുടെ ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ കയറുമ്പോഴേക്ക് വക്കീല് ആദ്യം ചോദിക്കും, ഇത് സൈൻ ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് സൈൻ ഒപ്പിട്ട് തന്നില്ല. അപ്പൊ എന്തായി? വാദി പ്രൂവ് ചെയ്യാത്ത കാര്യം പ്രതി കയറി പ്രൂവ് ചെയ്തു, അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. അതിന് സഹായകമായിട്ട് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഒപ്പിട്ടാൽ ശിക്ഷിച്ചോളൂ. മനസ്സിലായല്ലോ? പണ്ടെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണത്? സൈനിങ് ഓഫ് എ ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് ലീഫ് ഓർ സൈനിങ് ഓഫ് എ ബ്ലാങ്ക് പേപ്പർ ഡസ് നോട്ട് എമൗണ്ട് ടു എക്സിക്യൂഷൻ.
Execution should be with the consciousness of the contents of the document. If there is no contents, how can it be a document? It's not a document at all. It's a check leaf, not a check. There is a difference. Difference is check means it is a filled up check. Check leaf means a blank one. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെക്ക് തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രൂഫ്. അപ്പോൾ വക്കീൽ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണത് he ought to have proved execution of the check document, but he has not proved it. മനസ്സിലായല്ലോ? So it's a clear case for appeal. അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പീൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു സംശയം വേണ്ട, അപ്പീൽ ഒന്നാം തരം ഒരു ഗ്രൗണ്ടായി. അപ്പോൾ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഡോക്യുമെന്റ് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഡോക്യുമെന്റ് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കണ്ടന്റ്സ് ഉള്ളൂ. Merely because it has been marked by the court, we cannot say that the contents stands proved and the judgment of the court is right. No. So there is a scope for appeal then. Then we all know that evidence has two parts. Evidence of a witness has always two parts. One is on the basis of section 5 of the Evidence Act. It declares that evidence shall be adduced only in respect of two things: facts in issue and facts declared relevant. പക്ഷെ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഒരാളുടെ ടെസ്റ്റിമണിയിൽ ഇത് രണ്ടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നല്ലത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പാർട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എവിഡൻസ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദി റെലവന്റ് ഫാക്ട് ഓർ ഫാക്ട് ഇൻ ഇഷ്യൂ. ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഈസ്, അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? ഇതിനെ ഫാക്ട് ഓറിയന്റഡ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയാം. ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദ ഫാക്ട്സ്. ദ അതർ പാർട്ട് ഈസ് നോട്ട് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദ റെലവന്റ് ഫാക്ട്സ് or facts in issue, but it is with regard to the witness. Witness, അത് ക്രോസ് എക്സാമിനേഷനിലാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. ഇൻഹെറന്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ വീക്ക്നെസ് കണ്ടേക്കാം, അത് ഡിഫറെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദ ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ certain questions can be put though they are not relevant. അത് സെക്ഷൻസ് 6 to 55 അല്ല വരുന്നത്. പിന്നെയോ അത് വരുന്നത് നമുക്ക് സെക്ഷൻസ് 137, 138, 139 എല്ലാം അങ്ങോട്ട് കണ്ട 145, 146, 155 അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരും. അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? certain questions how may be put to test his credibility, trustworthiness, etc., etc. മനസ്സിലായല്ലോ? Former statements can be used to discredit the testimony under section 145, 145, etc., etc. So it has two parts. So every evidence, testimony of a witness has always two parts. One is fact oriented, the other is witness oriented. That is with regard to the trustworthiness of the witness. The other is with regard to the facts which should be proved. അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കണം ഇവരുടെ what weight can be attached to this evidence. What weight can be attached to this. അവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന്, there are two types of with regard to the effect of probative value of evidence. There are two types of evidence. One is the substantive evidence, the other is the corroborative evidence. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് എവിഡൻസ് ഉണ്ടോ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദ ഫാക്ട്സ്, മറ്റത് കൊറോബറേറ്റീവ് ആണോ? A few sections indicate in the Evidence Act indicate that they are only corroborative. The one is section 30, confession of co-accused. The other is section 30 for account books. Then 313 examination, though it is not evidence, it has a certain probative value. What is the probative value? സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഇഫക്റ്റ് ഉള്ളത്. കൊറോബറേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ള സാധനത്തെ സഹായിക്കാം. കൊറോബറേറ്റ് മീൻസ് ടു സപ്പോർട്ട്. സപ്പോസ് ദർ ഇസ് നോ സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് എവിഡൻസ് ബട്ട് ഓൺലി കൊറോബറേറ്റീവ് എവിഡൻസ്, then is a case for, in criminal cases it is a case for clear acquittal. മനസ്സിലായല്ലോ? തുടക്കത്തിലാണെങ്കിൽ ചാർജ് അല്ല, ഡിസ്ചാർജ് തന്നെ ചെയ്യണം. അത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു അക്യൂസിനെതിരെ കോ അക്യൂസിന്റെ കൺഫെഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ ചാർജ് പോലും ഫ്രെയിം ചെയ്യരുത്. അത് ട്രയൽ കോടതി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട കേസാണത്. പക്ഷേ ഒരു കേസിലും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കാണുന്നില്ല. അത് ഭയം കൊണ്ടാണ് ചെയ്യാത്തത്. നല്ല ട്രയൽ ജഡ്ജിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കോ അക്യൂസിനെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് എവിഡൻസ് ആണോ കൊറോബറേറ്റീവ് എവിഡൻസ് ആണോ അഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കണം. ബിക്കോസ് corroborative evidence alone without a substantive evidence is of no use. എങ്ങനെയാണ് ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഒരാൾ തെങ്ങ് വെട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന തെങ്ങ് അപ്പുറത്തേക്ക് ചാഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു. ചാഞ്ഞ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് ഇലക്ട്രിക് ലൈനുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഞാൻ വെട്ടുകാരനോട് പറയും അങ്ങോട്ട് വീഴരുത്, ഇങ്ങോട്ട് വീഴണമെന്ന് പറയും. ഇങ്ങോട്ട് വീഴണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അയാൾ വെട്ടുന്നത് ഈ വശത്തായിരിക്കും വെട്ടുക. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ മട വയ്ക്കാന്ന് പറയും, മനസ്സിലായോ? അതായത് വെട്ടുന്നത് ആ ഭാഗം വെട്ടില്ല, ഈ ഭാഗം വെട്ടി ഒരുമാതിരി തീരാറാവുമ്പോഴേ അപ്പുറത്ത് വെട്ടുള്ളൂ, ഇങ്ങോട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലേ? അവസാനം ഇതിങ്ങോട്ട് വീഴാറാകുന്ന ഒരു പരുവത്തിലാകുമ്പോൾ ഈ വെട്ടുകാരൻ എന്ത് ചെയ്യും? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അയാള് അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് തള്ളിക്കൊടുക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ? ഈ മരം വീണത് ഇയാൾ തള്ളിയിട്ടാണോ? മരം വീണത് ഇയാൾ തള്ളിയിട്ടാണോ? എന്തിനാണ് ഇയാൾ തള്ളിയത്? മരം വീണത് ഇയാൾ വെട്ടിയിട്ടും കയറ് വലിച്ച് കെട്ടിയിട്ടുമാണത്, അല്ലേ? പക്ഷെ ഇയാൾ എന്നാലും അവസാനം ഒരു തള്ളുള്ളൂ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? അയാളുടെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു കോൺഫിഡൻസ്, ഇങ്ങനെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അതേ ഉള്ളൂ കൊറോബറേറ്റീവ് എവിഡൻസ്. മനസ്സിലായാലോ? ഇല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചു കുട്ടികൾ ഉള്ളവർക്കറിയാം. കൊച്ചു കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ 4-5 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് തല തോർത്തിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അമ്മമാര് വിളിച്ചിട്ട് അത് ഞാറാന്ന് പറയും തോർത്ത്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഒന്ന് തോർത്തി കൊടുക്കും. ഇവൻ തോർത്തിട്ട് നന്നാകാഞ്ഞിട്ടാണോ? പിന്നെ എന്തിനാണ്? അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട്. മനസ്സിലായാലോ? അമ്മ തോർത്തിയത് കൊണ്ടല്ല അവന്റെ തല ഉണങ്ങിയത്, അവൻ തലവേ തോർത്തി ഉണങ്ങിയതാണത്. പക്ഷെ എന്നാലും അമ്മ ആ ടവല് മേടിച്ചിട്ടൊന്ന് തോർത്തി കൊടുക്കും. അതെന്തിനാണത്? അമ്മയുടെ ഒരു സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള ചില എവിഡൻസ് ക്രിമിനൽ കേസിലൊക്കെ സാധാരണ വരാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ കേസിലും വരാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ കേസുകളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പേയ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇത് വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പ്രൂഫ് ഇല്ലാതെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? മനസ്സിലല്ലോ? അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് എവിഡൻസ് ആണോ കൊറോബറേറ്റീവ് എവിഡൻസ് ആണോ അഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? കൊറോബറേറ്റീവ് എവിഡൻസ് വിതൗട്ട് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് എവിഡൻസ് ഈസ് എ ബിഗ് സീറോ. മനസ്സിലല്ലോ? ഷുവർ കേസ് ഫോർ അപ്പീൽ. ഒരു സംശയം വേണ്ട, അപ്പീൽ കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം അതിനകത്ത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എവിഡൻസ് ചെയ്യുക. Then the next question is, has the plaintiff proved the facts which he ought to have proved? ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ഓർക്കുക, പ്രതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാദി പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ? ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്രൂഫ്. മനസ്സിലായല്ലോ? അയാള് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാതെ പ്രതി എന്തിനാണ് ചോദിക്കുന്നത്? തന്നെ ക്രോസ് എക്സാമിനേഷന്റെ കാര്യം പോലും ഇല്ല സത്യത്തിലത്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് വി ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് ഈസ്, on reading this evidence we have to form an opinion whether he has proved the fact which he ought to have proved. അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ if he has not proved it, whatever may be the weakness of the defense, the court should not have given a decree to him. അവനത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നത്. If ignoring it on the basis that he has not been cross-examined or there is no effective cross-examination is a case for appeal. ഒരു സംശയം വേണ്ട, അപ്പീൽ കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം എന്താണത്? On his own strength he could not win, but only because of the observations of the judge he has won. ജഡ്ജിന്റെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ജയിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജയിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം he has not proved the facts which he ought to have proved. അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രോസ് എക്സാമിനേഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് എക്സാമിനേഷന്റെ കാര്യം തന്നെ ഇല്ലത്. യെസ്, then there is one situation in which the defendant has a burden. അതെന്താണ് ഇതിന് പറയുന്നത്? Defendant has a burden. In both civil and criminal cases, there may be cases in which the defendant has a burden to discharge. Mere disproof അല്ല, പ്രൂഫിന്റെ വരും. ഏതാണത്? It's a case of a reverse burden. Reverse burden. Reverse burden എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, in criminal cases, both in civil cases and criminal cases, ഇപ്പോഴത്തെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്മുടെ ന്യൂ ജനറേഷൻ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സിലെല്ലാം ഈ പറയുന്ന റിവേഴ്സ് ബർഡൻ ക്ലോസസ് ഉണ്ട്. പോക്സോയിലുണ്ട് 28 and 29. പ്രിസംഷൻസ് ആർ ഓൾവേസ് എന്താണത്? റിവേഴ്സ് ബർഡൻ ക്ലോസസ് ആണ് പ്രിസംഷൻസ്. കാരണം പ്രിസംഷൻസ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണത്? ദ പാർട്ടി നീഡ് നോട്ട് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഫാക്ട് ബിക്കോസ് ദ കോർട്ട് the law presumes its existence. So the party has no burden to prove it because it is presumed to exist. അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ബർഡൻ ക്ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസാണെങ്കിൽ, ദ ബർഡൻ ഈസ് ഓൺ ദി ഡിഫൻഡന്റ്. ദ ബർഡൻ ഈസ് ഓൺ ദി ഡിഫൻഡന്റ്. അങ്ങനെ ഉള്ള കേസുകളാണ് ഒന്നെന്താണത്? സെക്ഷൻ 138 NI ആക്ട് അനുസരിച്ച്, അല്ലേ? ചെക്ക് കേസിൽ there is a presumption 139. എന്താണത്? ലീഗലി റിക്കവറബിൾ ഡെറ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രിസംപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലേ? സോ ഹി നീഡ് നോട്ട് ടു പ്രൂവ് ഇറ്റ്. ചെക്ക് എക്സിക്യൂഷൻ മാത്രം പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി.
പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൂഫ് മാത്രം കൊടുത്തൊരു കേസ് ജയിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. 2-3 കേസ് ഞാനത് വെച്ച് തട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാര്യം. മനസ്സിലായില്ല? കാരണം ഹൗ ക്യാൻ യു ഡിസ്ചാർജ് ദിസ് ബർഡൻ? റിവേഴ്സ് ബർഡൻ ക്ലോസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കണമെന്ന്, ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അപ്പീൽ പോയിട്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല. പക്ഷേ ഹൗ ടു ഡിസ്ചാർജ് ദാറ്റ് ബർഡൻ? Section 139, 118 NI Act, there is a presumption that the check was or the negotiable instrument was given for or supported by consideration. Supported by consideration. പക്ഷേ ഒരു വക്കീൽ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് എഴുതുമ്പോഴേക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് മാത്രം 5 സെൻറ്റൻസ് എഴുതുകയുള്ളൂ. പ്രതി എനിക്ക് ഒരു തരാനുള്ള പണത്തിന് ഒരു ചെക്ക് എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തന്നു, അത് ഹാജരാക്കി, അത് ഡിസോണർ ചെയ്ത് നോട്ടീസ് അയച്ച് കിട്ടിയില്ല, ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ജഡ്ജ്മെന്റ് എഴുതുമോ? ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പ്ലീഡിങ്സ് എഴുതുമോ? ഇറ്റ്സ് അൺനാച്ചുറൽ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണത്, അല്ലേ? ഒരു കേസിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് കംപ്ലൈന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദ കോർട്ട് ഷുഡ് ബി ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഗാർഡ്. അത് സൂക്ഷിക്കണം. കാരണം അതെന്താണത്? അവൻ ആവശ്യമുള്ള പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് പറയാതിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് സപ്രഷൻ ഓഫ് ട്രൂത്ത്. മനസ്സിലായല്ലോ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലൈന്റ് നിൽക്കുകയെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെയോ the court may take an inference along with other facts that is not a true case. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് അപ്സെറ്റ് ഇറ്റ്. ഡിവിഷൻ പറഞ്ഞു കംപ്ലൈന്റിൽ അങ്ങനെ പറയണം, കംപ്ലൈന്റ് അങ്ങനെ പറയണമെന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കംപ്ലൈന്റിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതൊരു സപ്രഷൻ ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള എവിഡൻസിൽ വിളിച്ചിട്ട് കോടതി നോക്കണം. മനസ്സിലല്ലോ? അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ബർഡൻ ഡിസ്ചാർജ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഫാക്ട്സ് നമ്മൾ തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നില്ലത് കംപ്ലൈന്റിന്റെ വീക്ക്നെസ് കൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം മതിയാവും. ഉദാഹരണത്തിന് ഞങ്ങളുടെ വൈക്കത്ത് നിന്ന് വന്നൊരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, വൈക്കം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി എന്നൊരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ കേസിൻ്റെ അകത്ത് ഇതാണത്, 3 ലക്ഷം രൂപ ഈ കംപ്ലൈന്റ് പ്രതിക്ക് കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് ഒരു ചെക്ക് മേടിച്ചു. എവിഡൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് പുട്ട് ഹിം. നിങ്ങളുടെ റേഷൻ കാർഡിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റേഷൻ കാർഡ് ഹോൾഡറാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അവൻ പറഞ്ഞു BPL ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാ പ്ലീഡിങ്സ് ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമാണത്. ഇവൻ പറഞ്ഞു BPL ആണെന്ന്, ബിലോ പോവർട്ടി ലൈൻ, BPL. മനസ്സിലായല്ലോ? അവൻ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ലാതെ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 3 ലക്ഷം രൂപ. Will any court believe it? Will anyone believe it? That he will give 3 lakh rupees free of interest to a person who is not so close to him. സഹോദരനാണെങ്കിൽ കൊടുക്കില്ല ഇപ്പോൾ, അല്ലേ? സഹോദരനാണെങ്കിൽ കൊടുക്കില്ല. അപ്പോൾ we have to see, സോ ഈ അൺനാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതി എന്ത് ചെയ്താൽ പ്രതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ റിവേഴ്സ് ബർഡൻ ക്ലോസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. ബിക്കോസ് ഇൻ സഞ്ജയ് ദറ്റ്സ് കേസ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഹെൽഡ് ദാറ്റ് ദ ബർഡൻ ഈസ് വെരി ലൈറ്റ്. റിവേഴ്സ് ബർഡൻ ക്ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ ബർഡൻ ഈസ് വെരി ലൈറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് സഫിഷ്യന്റ് ദാറ്റ് he has to show that he has a probable case. So that will show the probability of his not giving money to him. ഈ ദരിദ്രവാസി, BPL എന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലോ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിയുന്ന ദാരിദ്ര്യവാസി, ഈ ദാരിദ്ര്യവാസി ഒരു ഉറപ്പുമില്ലാതെ ഒരു ചെക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഫ്രീ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് 3 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ എൻ്റെ ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയെന്നെങ്കിലും പറയട്ടെ. ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ പ്രതിയെ ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ? ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി there are certain judgments to the contrary. Okay. Now we have seen appreciation of evidence ആണത്. എന്താണ് ഈ അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് എവിഡൻസ്? ശരിയായ രീതിയിൽ കോടതി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ? ഇതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യണോ വേണ്ടതാണ്. അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് എവിഡൻസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇവാലുവേഷൻ, അസസ്മെന്റ്. ആ അസസ്മെന്റ് നടക്കണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? റീസണിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു, മനസ്സിലായല്ലോ? അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കോടതിയിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദൂഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ജഡ്ജ്മെന്റ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റേ ഓർഡറോ അല്ലെങ്കിൽ ബെയിലോ കൊടുക്കുന്നതിന് വിഷമം വരും, സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ദ ജഡ്ജ്മെന്റ്, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഈസ് വെരി പുവർ. ഞാൻ ഒരാളെ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടി പറയുന്നതല്ല, ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ബീൻ എ ട്രെയിനർ ഫോർ ലോങ് ഇയേഴ്സ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ട്രെയിനേഴ്സിനെ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയില്ല. ബട്ട് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഹാസ് കം ഡൗൺ. ജഡ്ജ്മെന്റ് മാത്രം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് അപ്പീല് കൊടുക്കാവുന്നതാണോ, കൊടുക്കേണ്ടതാണോ, കൺഫേം ചെയ്യേണ്ടതാണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യേണ്ടതാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വെൻ യു ഫയൽ ആൻ അപ്പീൽ, ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ്
Only after you make yourself thorough with the facts in the case, the evidence in the case, argue before the court, even for the stay or admission. അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് ജഡ്ജ്മെന്റ് മാത്രം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജഡ്ജിക്കും ഇത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ആർഗ്യുമെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് എവിഡൻസ് നോക്കുക. അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് എവിഡൻസ് തെറ്റിയിട്ടുണ്ടോ തെറ്റിയിട്ടില്ലയോ. ക്രിമിനൽ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ സർക്കംസ്റ്റാൻഷ്യൽ എവിഡൻസിന്റെ ചോദ്യമൊക്കെ വരും. അതൊക്കെ നമുക്കൊന്നും പറയാനായിട്ട് സമ്മതിക്കില്ല. അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് വരുന്നത്, ഇനി അല്പം ക്രിമിനൽ കേസിനെ കൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം. ക്രിമിനൽ കേസ് വരുമ്പോൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഓർഡർ ഓഫ് കൺവിക്ഷൻ നോക്കുക. ഓർഡർ ഓഫ് കൺവിക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം കുറ്റങ്ങൾക്കാണ് ഇയാൾ ശിക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുന്നത്. ദെൻ ഓർഡർ ഓഫ് കൺവിക്ഷൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു റീഡ് ദ ചാർജ്. ചാർജ് വായിക്കണം. കാരണം എന്താണത്? ഒൺലി ഓൺ ദ ബേസിസ് ദ ചാർജ് ദർ ക്യാൻ ബി ആൻ ഓർഡർ ഓഫ് കൺവിക്ഷൻ. ഇതല്ല എന്നുള്ളത് കണ്ടിട്ടുള്ള കേസസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? എന്തിനാണ്? ചാർജ് പോലും ഇല്ലാതെ കൺവിക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേസുകളുണ്ട്. ചാർജ് ഇപ്പം ഇന്ന് ഒരു ജില്ലാ ജഡ്ജി എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു, പറഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചാർജേ ഇല്ല, ബെഞ്ചിലാർക്ക് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കഷ്ണം കടലാസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലാതെ, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇല്ല, എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു അപ്പീൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറ്റും? നമുക്ക് ഇത് ആർഗ്യൂ ചെയ്യില്ലത്. അപ്പോൾ ഓൾവേസ് അപ്പീലേറ്റ് കോടതിയാണെങ്കിലും അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന കേസിലാണെങ്കിലും ഓർഡർ ഓഫ് കൺവിക്ഷൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് ചാർജിന്റെ കോപ്പി വക്കീൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ട്രയൽ കോടതിയിലാണെങ്കിലും ഒരു വക്കീല് ആദ്യം കയ്യിലിരിക്കേണ്ട ഒരു സാധനം ഈ പറയുന്ന ചാർജാണത്. ജഡ്ജി ആണെങ്കിലും ശരി, ആദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ചാർജാണത്. ചാർജ് ഈസ് ദ ബേസിസ് ഫോർ ദ ട്രയൽ. അപ്പോൾ ഈ ചാർജ് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് കൺവിക്ഷനിൽ. അത് പ്രോപ്പർ ആണെങ്കിൽ, പ്രോപ്പർ അല്ല എങ്കിൽ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വെദർ ഇറ്റ് ഹാസ് കോസ്ഡ് പ്രിജുഡീസ്. അത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ജഡ്ജ്മെന്റ് മുഴുവൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളത്. ദെൻ ചാർജ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, റീഡ് ദ ജഡ്ജ്മെന്റ്. ജഡ്ജ്മെന്റിൽ ഈസ് ദയർ എനി പേറ്റന്റ് ഇല്ലീഗാലിറ്റി? നമ്മൾ സിവിൽ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ പേറ്റന്റ് ഇല്ലീഗാലിറ്റി ഉണ്ടോ, ഫൈൻഡിങ്ങിലുണ്ടോ, ഓർഡറിലുണ്ടോ, സെന്റൻസിലുണ്ടോ? ഇതെല്ലാം വരാം, എവിടെയും വരാം. ഇതെല്ലാം കാരണം എന്താണ്? ഈ ക്രിമിനൽ കേസസ് യു ക്യാൻ ചലഞ്ച് ഓർഡർ ഓഫ് കൺവിക്ഷൻ, യു ക്യാൻ ചലഞ്ച് ദി സെന്റൻസ് ഓൾസോ. Separate appeal can be filed. Independent appeals can be filed for it. Okay. Then next only you go through the file. Is there any illegality? Then has the prosecution proved the facts which he ought to have proved? അപ്പോൾ എന്താണ് അയാളെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? എന്താണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഓർഡിനറി കേസസിൽ? എവരി ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഒഫൻസ്, എവരി ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഓഫ് ദ, നോട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം. അതിലെല്ലാം പ്രൂവ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അതിൽ ഭൂരിപക്ഷവും പ്രൂവ് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് കൺവിക്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ്. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, ഓരോ ഒഫൻസ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ കേസ് ഫോർ അക്വിറ്റൽ. ദെൻ റിവേഴ്സ് ബർഡൻ ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു. ദെൻ അപ്രിസിയേഷൻ ഓഫ് എവിഡൻസ്. ക്രിമിനൽ കേസിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പരാജയം, നമ്മൾ അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് എവിഡൻസ് വളരെ മോശമാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഒരു എനിവേ ദാറ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഹിയർ. ഞാനിവിടെ ഹൈക്കോടതിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കേസ് റിവിഷൻ വന്നു. മഞ്ചേരി കോടതിയിലാണത്. മഞ്ചേരി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി 304A ഒരു അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ അച്ഛനാണ് മരിച്ചത്. വാപ്പ മരിച്ചു. ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ അടിച്ച് മരിച്ചു. പെട്ടി ഓട്ടോറിക്ഷ, ഗുഡ്സ് ഓട്ടോറിക്ഷ അടിച്ച് മരിച്ചു. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ശിക്ഷിച്ചു. 304A ശിക്ഷിച്ചു. അതെന്ത് ചെയ്ത്? അത് സെഷൻ ജഡ്ജി കൺഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റിവിഷനിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. റിവിഷനിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ദിസ് അഡ്വക്കേറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആർഗ്യൂയിങ് ദ കേസ്. അപ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റിന് അല്പം എൻ്റെ മുന്നിൽ വേറെ ചില കേസിൻ്റെ ഇതിൽ ഹി വാസ് വെരി അഗ്രീവ്ഡ്. സോ ഹി വാസ് നോട്ട് ഷുവർ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ബി ഫേവറബിൾ ടു ഹിം. അദ്ദേഹത്തിന് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ വിൽ ബി ബയസ്ഡ് തന്നു. അദ്ദേഹം ആർഗ്യുമെൻ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തോട്. what is the evidence for the prosecution to prove the identity of the accused? That part alone he did not argue. അത് മാത്രം അദ്ദേഹം ആർഗ്യൂ ചെയ്തില്ലത്. See, the incident happened at 8:30 night. There was evidence that there were bulbs, shop ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. But the material witness, the occurrence witness, did not depose that he could identify the accused as the driver
by the light of any of these electric bulb. ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് മാത്രമില്ലായിരുന്നു, ബാക്കി എല്ലാം കറക്റ്റാണ്. സോ ഐ അക്സെപ്റ്റഡ് ഹിം ഓൺ ദാറ്റ് സിമ്പിൾ ഗ്രൗണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ട്രൂ കേസ്. സംഗതിയൊക്കെ നടന്നത് തന്നെയാണത്. ആ കോടതിയിലെ ബെഞ്ച് ക്ലാർക്കിൻ്റെ പാപ്പയായിരുന്നു മരിച്ചത്. പ്രതി ഇത് തന്നെയാണ്. എനിക്ക് സബ്ജക്റ്റീവ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കറക്റ്റാണത്. പക്ഷേ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഹൗ ഹി ഐഡന്റിഫൈഡ്. അപ്പൊ ക്രിമിനൽ കേസിൽ എപ്പോഴും നോക്കട്ടെ പ്രധാനമായിട്ട് കാര്യം വെദർ ഹി ഹാസ് ഐഡന്റിഫൈഡ്. അതിനാണ് ടൈം എപ്പോഴാണ് നടന്നത്, റെലവൻ്റ് ആണോ, പിന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് ഇയാൾക്ക് അക്വൈൻറ്റൻസ് ഉണ്ടോ, വെദർ ഹി ഹാഡ് എനി അക്വൈൻറ്റൻസ് വിത്ത് ഹിം, വെദർ ഹി കുഡ് ഒബ്സർവ് ഹിം. ഇതെല്ലാമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ക്രിമിനൽ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആവശ്യമില്ലാത്ത പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ കം ടു ദി ആർഗ്യുമെന്റ്. വെൻ യു കം ടു ദി ആർഗ്യുമെന്റ് ഇൻ ആൻ അപ്പീൽ, ഓൾവേസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ടു നോ ദ ജഡ്ജ്. അതെല്ലാവരും നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ. നമ്മൾ പറയും പാത്രമറിഞ്ഞേ ദാനം ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ലേ. മൂർത്തിയെ അറിഞ്ഞിട്ട് അല്ലാതെ കൊണ്ടേ കൊടുക്കേണ്ടത് അബദ്ധം ഉണ്ടാവും. കാരണം ഒരു മൂർത്തിക്ക് കൊടുക്കുന്നതല്ല വേറൊരു മൂർത്തിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ. നമ്മുടെ തലശ്ശേരിയിൽ മദ്യം കൊടുക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ, കള്ളു കൊടുക്കുന്നത് പശനകള്. അതുകൊണ്ട് വൈക്കത്തമ്പലത്തിൽ ശിവന് കൊണ്ടേ കൊടുക്കാൻ പാടില്ലത് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ മൂർത്തിയെ അറിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാവുള്ളതുണ്ട്. അപ്പോ ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണത്? എലാബറേറ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആളാണോ? പോയിന്റ്സ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? ക്വിക്കായിട്ട് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണോ? പറഞ്ഞു മടുപ്പിക്കാൽ തിരിച്ചെഴുതുന്ന ആളാണോ? പ്രജുഡിസ് ഉണ്ടാകുമോ? ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകാം കേട്ടോ. ശല്യം പോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ച് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ കൊണ്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ നോ ദ ജഡ്ജ് ഫസ്റ്റ്. അപ്പീൽ വേണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും നോ ദ ജഡ്ജ് ഫസ്റ്റ്, എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ടേ കൊടുക്കാറുള്ളത്. അവിടെ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കുക, രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം പോയിന്റ്സ്. ഒന്ന് മെയിൻ ആർഗ്യുമെന്റ്സ്, മറ്റത് നോട്ട് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പോയിന്റ്സ്. കാരണം ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് നമ്മളെപ്പോഴും ആർഗ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ചില ജഡ്ജിമാർ സമയം ചിലപ്പോൾ ഇംപേഷ്യൻ്റ് ആവും അല്ലേ. ആദ്യമേ കയറി നമ്മൾ അപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആർഗ്യൂ ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജഡ്ജി ചിലപ്പോൾ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വി വിൽ ബി കമ്പൽഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാതിരിക്കാൻ ഓൾവേസ് ആർഗ്യൂ ദി മെയിൻ പോയിന്റ്സ്. അതിനുശേഷം സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ നമ്മൾ ലെസർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആർഗ്യൂ ചെയ്യാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആദ്യമേ നമ്മൾ ട്രയൽ കോടതിയിലാണെങ്കിലും നമ്മളൊരു സാക്ഷിയെ വിസ്തരിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പലപ്പോഴും ട്രയൽ ഡോസ് കൊടുത്തു നോക്കും സാക്ഷി എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ അല്ലേ, പുട്ട് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ചിലരെങ്ങനെയാണത്, നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ചോദിച്ചാൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് ഉത്തരം പറയും, നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പോസിറ്റീവായിട്ട് പറയും. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ഡോസ് കൊടുത്തു നോക്കും ഇയാൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട്. മനസ്സിലായല്ലോ. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ജഡ്ജിയുടെ മുമ്പിൽ വാദം പറയുമ്പോഴേക്കും, അപ്പീൽ വാദം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡോസായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കണം. വെദർ ഹി ഹാവ് ബീൻ ഏബിൾ ടു ഇംപ്രസ് അപ്പോൺ ഹിം. നമ്മളൊരു ഇംപ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കുക. ഇംപ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻ ഇംപ്രഷൻ ദാറ്റ് ഹൗ വി ഹാവ് എ ഗുഡ് കേസ് ബൈ പുട്ടിംഗ് ഫോർവേഡ് ദ മെയിൻ ഫോൾട്ട്സ് ഇൻ ദ അപ്പീൽ. കാരണം ട്രയൽ കോടതി ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും അപ്പീലേറ്റ് കോടതി ഇല്ല. ഇതെന്താണത്, ഏത് ദോഷൈക തീർക്കലും പറ്റിയ പണിയാണ് അപ്പീൽ ആർഗ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട്. മനസ്സിലായല്ലോ. കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ സാധാരണ ലേഡീസ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും കുടുംബ വഴക്കിന് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുറ്റപ്പെടുത്തലാണ്. ഞങ്ങൾ മോശമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, മോശമാണെന്നല്ല പറഞ്ഞു, കാരണം നമ്മളെല്ലാം ഈക്വൽസ് ആയിപ്പോൾ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലത്. അപ്പോൾ കുറ്റം പറയാൻ മിടുക്കരായിട്ടുള്ളവർക്ക് പറ്റിയ പണിയാണ് എന്ത്, അപ്പീൽ. കാരണം താഴത്തെ കോടതിയിലെ കുറ്റം മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എന്തായി നമ്മൾ, പക്ഷെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ശരി എന്തായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കണം. മനസ്സിലായോ. ശരി എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കാതെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ വിജയിക്കില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ അവേഴ്സെൽസ് ആക്ച്വലി ബൈ മേക്കിംഗ് ദ ഫാക്ട്. വി ഷുഡ് പ്രിപ്പയർ അവേഴ്സെൽസ് ബൈ നോയിങ് ദ ഫാക്ട്സ് തറലി ആൻഡ് ദ ലോ. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അപ്പീൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ക്രിമിനൽ കേസിലും സിവിൽ കേസിലും അപ്പീലിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. സിവിൽ കേസിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഓർഡർ 41 പറയുന്നുണ്ട്, ദ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് അപ്പീൽ ഷുഡ് ബി സ്റ്റേറ്റഡ്. ക്രിമിനൽ കേസിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടോ? CRPC പറയുന്നില്ല. CRPCയിൽ ഒരിടത്തും ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് അപ്പീൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ പല വക്കീലന്മാരും സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഗ്രൗണ്ടും ഇല്ല. ദ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഈസ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓർ ദി ഓർഡർ ഓഫ് കൺവിക്ഷൻ ഈസ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദി ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ, ലോ ആൻഡ് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദി വെയിറ്റ് ഓഫ് എവിഡൻസ്. മനസ്സിലായല്ലോ? പക്ഷെ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും അപ്പീൽ മെമ്മോറണ്ടത്തിൽ അതുണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ ഗ്രൗണ്ടും അവിടെ ഗ്രൗണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്രൗണ്ട്സ് എഴുതിയാൽ മതി. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ആർഗ്യുമെന്റ് സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് വിട്ടുപോയിട്ട് ഇതെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലത്. കാരണം എന്താണത്? അപ്പീൽ കേൾക്കുന്ന ജഡ്ജിയുടെ മൂഡ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഈ ഫാക്ട്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ചിലരെന്ത് ചെയ്യും? പ്രധാനപ്പെട്ട 3-4 പോയിന്റ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് കയറ്റി തരും. അവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യും. അത്ര തറവായിട്ട് മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം പേരാണത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പീൽ മെമ്മോറണ്ടം കേൾക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ഫോൾസ് ഓഫ് ദി ട്രയൽ കോർട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ആദ്യം എഴുതിയതിനു ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ താഴെ എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെന്റിൽ മാത്രം പറയുക. ഇതാണ് നമ്മൾ അപ്പീലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. സോ നമ്മൾ അപ്പീൽ കൊടുക്കണമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണത്. അപ്പീൽ കൊടുത്താൽ ഒരു തരത്തിലും വിജയിക്കില്ലെങ്കിൽ ഡോൺ അഡ്വൈസ് ദ പാർട്ടി ടു ഫയൽ ആൻ അപ്പീൽ. എത്ര രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ചെയ്യരുത്. എന്ത് പ്രയോജനമായിരിക്കും? കക്ഷിക്ക് പ്രയോജനമില്ല, കോടതിക്ക് ഭാരമാണ്, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ കോടതിക്ക് ചിലപ്പോൾ എളുപ്പമായിരിക്കും, വേഗം തീർത്ത് തരാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഓൾവേസ് മസ്റ്റ് ഡിസൈഡ്. അത് ജഡ്ജ്മെന്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്താന്ന് കക്ഷിയോട് പറയുകയും ചെയ്യരുത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കീട് തമ്പിയാഴ്ചയും മറ്റേ വേറെ വേറൊരു വക്കീലുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല എന്നത് ചെന്ന ഉടനെ അപ്പീൽ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നില്ല. ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്നൊരു പ്രീസ്റ്റ് അപ്പീൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്, സെക്കൻഡ് അപ്പീലൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് അങ്ങേര് ഫയൽ ചെയ്യാന്ന് പോലും പറഞ്ഞില്ല. ഫയൽ അവിടെ വെച്ചേക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് പറഞ്ഞ് അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം പഠിച്ചിട്ട് അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യാമോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുള്ളത്. പഠിക്കാതെ അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യാമെന്നോ കക്ഷിയെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് എന്ത് കാര്യമിരിക്കുന്നത്? സോ we have to prepare ourselves to decide whether an appeal has to be filed or not. Appeal ഫയൽ ചെയ്താൽ മെയിൻറ്റനബിൾ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ ഫാക്ട്സും ലോയും നമ്മൾ ഒരുപോലെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ കോടതിക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇംപ്രഷൻ പോവും, നമ്മുടെ കക്ഷി തോറ്റും പോവും. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ദിസ് ഈസ് മെന്റ് ഫോർ ജൂനിയേഴ്സ് ഓൺലി, നോട്ട് ഫോർ സീനിയേഴ്സ്.